बीजेपी च अपनी पार्टी सने शामिल हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह कहा पंजाब नूं बचाउण दे लई चुनी बीजेपी। परनीत कौर बारे बोले जरूरी नहीं पत्नी भी उही करे जो पति कर रहे। कांग्रेस का कैप्टन ते निशाना पर परनीत कौर ते विवादित बयान। सुखजिंदर रंधावा बोले पहला राजा राणियां हो जांदियां सन सती, इन्हां नूं मैंबरी छड्डनी भी हो रही है मुश्किल। ऑपरेशन लोटस के इल्जामां दे विचाले 22 सितंबर ਨੂੰ विधान सभा ਦਾ विशेष इजलास सदन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਜ਼ਗੀ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। सीएम बोले ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਬਿਤ। सीएम ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਲੁਫਤਾਂਸਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਬਿਆਨ। ਕਿਹਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਡਿਲੇ ਹੋਈ ਫਲਾਈਟ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਸਵਾਲ। सीएम ਤੇ ਲਗਾਏ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। मुलाजमान के लिए बड़ा फैसला लेने की तैयारी दे मान सरकार। सीएम भगवंत मान बोले पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने ते हो रहा विचार। स्कीम लागू करने दी संभावनावां दी भी की जा रही भाल। दिल्ली के गुरुद्वारा बाला साहब के वफद ने प्रधानमंत्री मोदी के नाल की मुलाकात। दस्तार सजाई ते सरोपा भी किया भेंट। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके रखा गया सी अखंड पाठ। विजिलेंस ने कथित सिंचाई घोटाले की शुरू की जांच। सूत्रों मुताबक 2 साबका मंत्रियों ते 3 रिटायर्ड अफसरों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी। अकाली आगू जनमेजा सिंह सेखों शरणजीत सिंह ढिल्लों के खिलाफ एलओसी। यूनिवर्सिटी कांड दे विच एक होर वीडियो की गल आई सामने। कोर्ट सुनवाई दौरान होया खुलासा। कोर्ट ने कुड़ी सने 3 मुलजमां नूं भेजिया पुलिस रिमांड ते। 7 दिन तक हुण पुलिस करेगी पुछ पड़ताल। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मामले दे विच डीजीपी दे वल्लों 3 मैंबरी एसआईटी का गठन। सीनियर आईपीएस गुरप्रीत कौर दिओ की निगरानी हेठ एसआईटी करेगी जांच। डीजीपी बोले नहीं बख्शा जाएगा कोई भी मुलजम। राजस्थान के नागौर दे विच पेशी ते आए गैंगस्टर संदीप बिश्नोई का दिन दिहाड़े कतल। हरियाणा तो आए शूटरां ने मारियां 9 गोलियां। सीसीटीवी च कैद हुई वारदात। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ। फर्क तां पैंदा है लैके फर्क तां पैंदा दे विच पंजाब दे लोकां दियां न्यूज़ 18 दे दर्शकां दियां असीं समस्यावां खबरां सरकार दे कन्नां तक पहुंचाउण दी कोशिश करदे हां। अज शुरुआत करन जा रहे हां मुख्यमंत्री भगवंत मान दी जर्मनी फेरी तो। सीएम मान दा जर्मनी दौरा विवादां दे विच है ते इस दे पिछे दी वजह सीएम दा देश दे विच लेट परतण आए ते विरोधी उसते तंज कस रहे ने। ते विरोधी धिरां ने सीएम मान ते गंभीर इल्जाम लगा दिते। इल्जाम इत्थों तक ने कि मुख्यमंत्री मान नूं लुफ्थांसा दी फ्लाइट तो उतार दिता गया ते फ्लाइट दे विच उतारन दी वजह मुख्यमंत्री दी ज्यादा शराब पीती होना सी, जिस कारण 4 घंटे तक फ्लाइट लेट हुई। अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने एक ट्वीट किया ते लिखिया कि परेशान करने वालियां मीडिया रिपोर्टां दे मुताबिक मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं लुफ्थांसा दी फ्लाइट तो उतार दिता गया क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पीती हुई सी, जिस दी वजह नाल 4 घंटे तक फ्लाइट लेट हुई। इसे कारण वो आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वेंशन दे विच नहीं पहुंच सके। इन्हां रिपोर्टां ने दुनिया भर के पंजाबियों नूं शर्मसार किया है। अरविंद केजरीवाल नूं इस मुद्दे ते सफाई देने की लोड़ है। भारत सरकार नूं कदम चुकने चाहिए ने क्योंकि इस दे विच पंजाबीयत ते राष्ट्रीय स्वैमान शामिल है। जेकर उन्हां नूं उतारिया गया सी तां भारत सरकार नूं अपने जर्मन हमरुतबा दे कोल इह मुद्दा चुकना चाहिए। जहाज चढ़न वेले शायद कुछ वध खाधी पीती गई, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ एयरलाइन ने उन्होंने जहाज को लाता और यही कारण होया कि जहाज वो नहीं चढ़ सके, वो लेट हो गए। उधर कांग्रेस ने इस ते तंज कसदे अरविंद केजरीवाल तो पूछा कि सीएम मान ते कोई एक्शन कि वो लैणगे। मुख्यमंत्री साहब लुफ्थांसा की फ्लाइट तो ऑफलोड कर दिते गए। ये मैं चाहांगा ये गल सच होए इहनूं इंक्वायर करना चाहिए। मैं जलंधर की धरती से कहना चाहना, मेरी अपील होएगी केजरीवाल साहब नूं भी कि केजरीवाल साहब कि की जे गल साबित हो जाती है, अज केजरीवाल साहब सानूं दस्सण कि की मुख्यमंत्री पंजाब से किस किस्म का एक्शन है।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਫੇਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਫਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਲੁਫਤਾਂਸਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਡਿਲੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੁਫਤਾਂਸਾ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੀਐਮ ਨੇ ਪਰਤਣਾ ਸੀ। ਲੁਫਤਾਂਸਾ ਨੇ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 에ਅਰਲਾਈਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 4 ਘੰਟੇ ਫਲਾਈਟ ਡਿਲੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਣ ਲੁਫਤਾਂਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। गौरव जी, पहली गल तो मैं आ कहना चाहांगी कि शायद हिंदुस्तान के इतिहास च पहली बारी किसी सूबे के मुख मंत्री नूं इन्नी बेइज्जत का सामना करना पिया कि एक जहाज तो ही उन्होंने डीप्लेन करके बाहर सिटना पिया जी। ते ये कोई भगवंत मान साहब वास्ते कोई नवी चीज़ नहीं, क्योंकि इस गल नूं तुसीं ना भुल्लो कि पार्लीमेंट च जिथे लखां लोकां ने आप दी उन्हां दे उत्ते उम्मीदां जता के पार्लीमेंट च इन्हां नूं चुन के भेजिया सी कि उत्थे साडी मुश्किलां दी आवाज़ चुकणगे ते उत्थे भी शराब दे नशे च धुत एक बारी नहीं सैकड़ों बारी आए कि उन्हां दे आप दे सहयोगी जिहड़े MP सीगे उन्हां ने चिट्ठी लिख के स्पीकर नूं कहा कि साडी सीट बदलो, इहदे नाल बैठना औखा है। ते दूजी पार्टियां ते आम ये चर्चा उत्थे हुंदी सी। आपां भुल्ले नहीं कि ये किस तरह इन्हां ने एक वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी पार्लीमेंट दी बनाती ते पार्लीमेंट दी सिक्योरिटी दी धज्जियां उड़ाईयां। इस तो इलावा गुरु साहब की हाजरी में जिस इंसान नूं गुरु का इन्ना आदर नहीं, जिहड़ा कोई आम इंसान 10 बारी सोचता है कि मैं कुछ खादा पीता मैं मत्था टेकन नहीं जाना, उस नशे की हालत च गुरु साहब की हाजरी च पहुंचता तो फिर जिहड़ा बंदा अपनी माँ के सिर की झूठी सौं खा सकता है तो ये तो तुसीं अंदाजा ही तुसीं ला लो कि एक किस तरह का मुख मंत्री। लेकिन दुख इस गल का कि अज इन्हां ने कल्ले अपने आप नूं शर्मसार नहीं किया, सारे पंजाब की कम्यूनिटी नूं पंजाबियां नूं इन्हां ने किते ना किते शर्मसार किया है। अच्छा अपने घर च बह के करदे, पार्लीमेंट च करदे, लेकिन हुण दुनिया के प्लेटफॉर्म नहीं कर रही है। साडे कोल जिहड़े जहाज च बैठे सीगे ते लेफ्ट राइट तो मैसेजेस आ रहे कि तुहाडे मुख मंत्री ने तो जहाज तो बाहर सिੱਟਿਆ गया क्योंकि शराब के हालत च धुत सीगा ते मिसबिहेव उत्थे कीता। ते मैं आज पूछना चाहती हाँ कि इहो जिहा मुख मंत्री जिन्हों इन्नी भी तमीज़ नहीं है कि मैं एक मुख मंत्री एक सूबे की मैं अगवाई कर रहा है, मेरे नाल मेरी इमेज नहीं मेरे लोगों की इमेज जुड़ी हुई है ते मैं किहड़े हाल से मैं पब्लिक जगह च जावां। पहले BMW के बारे झूठ मार के उन्होंने बेइज्जत किया। ये पूरे देश नूं एक तरीके दे नाल आपां अखबारां च पढ़ा कि सारी एम्बेसीज तो उन्होंने अपने आप नूं बेइज्जत महसूस किया कि इहदे नाल हिंदुस्तान शर्मनाक होया है कि BMW ने किवें कहता कि नहीं असीं कोई प्लांट नहीं लगा रहे हैं। ते हुण ओहदे बाद सबक की सीखना सी। हुण ड्रिंक टैक अटेंड करन वास्ते तो जा रहे ने ते जिहड़े कहंदे पिछली सरकारां ने कोई काम ही नहीं कीता ते फिर उत्थे विदेश च 6 महीनों च इन्हां ने किहड़े चंद चाड़ते कि उत्थे ड्रिंक टैक च जाके पंजाब की मशहूरी करन जा रहे सी। हकीकत तो आ हैगी कि जिस इंसान नूं पंजाब के बच्चों बारे सोचना चाहिए ते उन्हां बच्चों की उम्र की घरवाली नूं लैके एक सरकारी हनीमून वास्ते गए ने ते वो चलो जाना सीगा वो भी ठीक है। भावें तुसीं 12,000 करोड़ का कर्जा 14,000 करोड़ का कर्जा झाड़ता हैगा पंजाब के उत्ते 6 महीनों च, लेकिन घट तो घट बेइज्जत तो ना करो अपने पंजाब की कम्यूनिटी ने। दुनिया भर च असीं ना कमा रहे हैं साडे भैन भरा सारी जगह बैठ के ते साडा मुख मंत्री नूं एक फ्लाइट तो डीप्लेन किया जाए तो हुण कहंदे तबीयत खराब हो गई। तुसीं तां असीं सारे जहाज़ां च जांदे हां, जिस इंसान की तबीयत खराब होंदी है वो या तो अपनी फ्लाइट टाइम नाल कैंसल कर देंदा है या होटल च बैठा रहिंदा है या लाउंज च बैठा रहिंदा है। और जहाज के उत्ते चढ़ के जिहड़ी इन्नी ज्यादा तबीयत खराब हो गई कि 4 घंटे पायलट ने अनाउंस किया कि सानू कुछ पैसेंजर्स नूं डिप्लेन करना पै रहा, उन्हां दा समान ऑफलोड करना पै रहा है, तां 4 घंटे लोकी बैठे रहे जहाज के अंदर। कंपनी दी केवी स्टेटमेंट होपफुली तुसीं देखी होएगी, कंपनी कह रही है कि 4 घंटे इस करके डिले होगी क्योंकि सानू प्लेन ही बदलना पिया।
ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਘੰਟੇ ਫਲਾਈਟ ਲੇਟ ਹੋਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਫਟੈਂਜ਼ਾ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪਲੇਨ ਕਰਾਏ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਧੁੱਤ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਲਫਟੈਂਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਦ ਫਲਾਈਟ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਊਂਜ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ 4 ਘੰਟੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਦਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਉਤਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜਦ ਫਲਾਈਟ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਊਂਜ 'ਚ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਡਿਲੇਡ, ਰੀਸ਼ੈਡਿਊਲ ਡਿਲੇਡ ਬਾਈ ਸੋਮਨੀਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਥੋੜੀ ਨਾ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 4 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਪੂਰੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਆਫਲੋਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਦ ਆਫਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਡਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਫਰਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ। ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਨ ਸਾਰੀ ਇਜਲਾਸ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਇਵਰਜਨਰੀ ਟੈਕਟਿਕਸ ਹੈਗੇ, ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਇਜਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉੜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਕੇ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਉੱਥੇ ਜਰਮਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਲਫਟੈਂਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੱਸ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਮੈਸੇजेस ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਸਾਂਭੂਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਫਥਾਂਸਾ ਕੰਪਨੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਿਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਖੈਰ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 4 ਘੰਟੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਘੰਟੇ ਇਹ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਫਲਾਈਟ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਫਲਾਈਟ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਗਏ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਮੀਤ ਹੋਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣਗੇ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਨਾਲ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਵੇਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜੀ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ, ਬੰਦਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਤੁਕੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਮੀਥੇਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਡਿਲੇ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਘੰਟੇ ਡਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਲਾਈਟ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਡਾਨ ਭਰਨੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਘੰਟੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਲਾਈਟ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਖੈਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੂਬ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੱਥ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਕੋਲ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੇ ਤਿਆਰ। ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਘਰ ਰੰਦਾ ਨਾ ਬੇਗਮ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਗਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆ ਸਕੇਗੀ। ਤਾਂ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਆਖਿਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਏ। A ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, B ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜਾਂ C ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂ D ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮਲ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਮਲ ਫੜ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਛੱਡਿਆ, ਹੁਣ ਹਾਕੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫੜ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਤਨੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰੇ ਜੋ ਪਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਬਰਾਤੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ, ਪਾਵਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਣੀਆਂ ਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਮੈਂਬਰੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਰਹੀ। ਦਰਅਸਲ 2019 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲੜੇ, ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਰਕੇ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਤੀ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਗੁਲਾਬੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬਰਾਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਵਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ।
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਵਾਰੀ MLA ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਵਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ BJP 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਕੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਤੂੰ ਸਤੀ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਤੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵੱਲ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਲਈ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂਬਰੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਖੈਰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ 19 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। ਜਾਂ 19 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਡੇਵਿਡ ਲਿਲੀਐਂਥਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਤੰਬਰ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਖੀ ਯੂਜੀਨ ਰਾਬਰਟ ਬਲੇਕ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਸਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ 1960 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸੀ। 12 ਜਨਵਰੀ 1961 ਤੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 6 ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 3 ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 3 ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਜੇਹਲਮ, ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।